अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुबह शहर मैसूर में नशे से पाक एक मुहिम चलाई गई। नशे को रोको। ये मासूम बच्चे देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में भी सुहेल बेग की जानिब से मौके में पुलिस के ताउन से मिशन हॉस्पिटल सर्कल यानी जाकिर हुसैन सर्कल से होते हुए मीना बाजार और यहाँ चर्च सर्कल में एक बड़ा मजमा देखा गया और मासूम बच्चों ने अपने हाथ में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नशा रोको मुहिम के सिलसिले में एक बाकायदा नशा रोको मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें उलमा कराम के साथ साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजीजुल्लाह हाजी और कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अयूब खान भी तशरीफ लाए और DCP 1 और DCP 2 ने भी यहाँ पे आकर बच्चों से मुखातिब होते हुए नशे की रोकथाम के सिलसिले में अपनी बात रखी। यहाँ पे देख सकते हैं अल करीम स्कूल के तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर स्कूल के कई बच्चे यहाँ पर तशरीफ लाकर अपने तौर से ये नारा लगाया कि जब तक नशे को रोक नहीं पाते घरों में सुकून और चैन नहीं आ सकेगा। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर दीजिएगा। बंद करो नशाबाजी, 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 बंद करो नशा नशे के खिलाफ एक रैली निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप? नशे के खिलाफ ये रैली निकल रही है जिसमें हम सब शरीक हैं। ये नशा जो है हमारी नई नस्लों को बर्बाद कर रहा है और नशा जो है वो बर्बादी की तरफ, मौत की तरफ खींच के ले जाता है, जिससे बड़े बड़े घरा और उनकी बर्बादी, घरों की बर्बादी हो जाती है। इस वजह से इसकी मुखालिफ में ये रैली निकाली गई है ताकि नशे से दूर रहें, नशे के चीज़ों से दूर रहे और नशे से बचे और हमारी नौजवान नस्ल जो है इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे। जो घरों के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो नौजवान नशा इस्तेमाल करके गलत रास्ते पे चल के अपने घर को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इससे बचें, दूर रहें और अपनी जान की, अपने घर की हिफाजत करें। आप बराबर इस मुहिम में शारिक हैं, आपका क्या मैसेज है सर? नहीं, पूरे
जिम्मेदारों का फर्ज बनता है, खाली पुलिस का फर्ज नहीं। आज नौजवान नशे की हालत में गैर गलत कामों में रहे, हमारे पूरे की जिम्मेदारी, मोहल्ले के जिम्मेदारों की, मस्जिदों की, मंदिरों की, हर कौम का नौजवान आज ये नशे की हालत में बर्बाद हो रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में मैसूर का नाम गूंज रहा है। इसकी वजह जो परसों ही इतना बड़ा नशा मिला था, मैसूर का नाम अच्छे चीज़ों के लिए पहले इस्तेमाल कर रहा था, आज नशे की हालत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसूर का नाम बदनाम हो रहा है। इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हमारे नौजवानों को मैं खास करके माँ बापों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आज पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से एक रैली निकाली जा रही है। इसका मकसद एक ही है कि हमारे नौजवानों की हिफाजत करें, कानून का पालन करें, कानून से जो आर्डर आता है उससे फॉलो करें। मैं पूरों से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, खास करके बच्चों के माँ बाप से, नौजवान नस्ल आज बर्बाद हो रही है। कॉलेजों के पास, स्कूलों के पास, होटलों के पास आपके बच्चों को कंट्रोल में रखें। आइंदा आने वाले कानून और सख्त आने वाले हैं। आपके बच्चों को अगर इस चीज़ में पकड़ेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। मैं सब माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को हिफाजत से रखें। इस बुरी चीज़ से बचने के लिए हमारे उलमाए कराम पूरे जिम्मेदार इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। इनका मेहनत आप रंग लाना है तो माँ बाप पहले इत्तला होना है, अपने बच्चों को हिफाजत से रखना है। एरिया में जो जिम्मेदार हैं उनका क्या काम रहे? नहीं, हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, मस्जिदों के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है, खाली पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक शहरी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे नौजवान जो नशे की लत में पड़ रहे हैं उनकी हिफाजत करें, हिफाजत करके उनको रोकने की काम मोहल्ले के जिम्मेदार, मस्जिदों के जिम्मेदार, हर जिम्मेदार का फर्ज बनता है कि इसमें रोके हमारे नौजवानों को बचाए। इसका ख्याल रखना और इसके ताल्लुक से फिक्र करना ये हर इंसान की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। और जहाँ आज न ग़िज़ाओं में वो ताकत है, न हवाओं में वो पावर है जो इंसान अपनी सेहत को बाकी रख सकता है, तो ऐसे माहौल में खुद से नशे की लत में पड़ जाना और फिर नशे के ताल्लुक से आदी बन जाना, यह खुद की बर्बादी है। बल्कि खुद की बर्बादी नहीं, बल्कि एक खानदान का बर्बाद हो जाना है। अगर किसी घर में एक फर्द भी इस बुरी और खत्म करने वाली नशे की आदत में अगर कोई इंसान करता है तो फकत एक इंसान नहीं बल्कि वो अपना पूरा खानदान बर्बाद कर रहा है। इसलिए ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಾ ಲಟ್ಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಕಿರಣ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಒನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗಂಟ ಏನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಜಿಜುಲ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಟ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ
ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, CCB ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೇ, ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೂಗು ಇಷ್ಟೇ: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಡ್ರಗ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಾಹುತ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ನಾವು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇವಿಸಿದವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ 500,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆನೇ, ಆ ಸಂಸಾರನೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ, ಆಮಿಷದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿ ಇದರ ಸೇವಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮನೆನೇ ನರಕತ್ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಜಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಜನನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ DCP 1, DCP 2 ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, MDM ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ. ಆಗ ಬಹುಶಃ ರಮೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಾದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಮೂಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ರ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 390 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ 20 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಆಗಿರ್ಲಿ. ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗೋರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ? ಆ MDM ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಾವು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ದೆ 10-15 ಜನ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರುಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು 20 ದಿವಸದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಕ್ರಮ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಉಲ್ಫತ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಅವರು DCP ಇದ್ರು. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಆಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 50 ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ, ಸಹಕಾರ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರಿಸು ಮುರುಸು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಗೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು, ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬೆಂಚರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರೋದು, ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ, ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿತು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಕರ್ಸು ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡೋಣ, ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ತಿದಾನ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದಾನ, ಅದು ಒಂದು ಸತಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಚೂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ
ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 27ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ರೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಸರ್ ಪೊಲೀಸರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಮದರಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಶಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 26 ಜೂನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಸನ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅವತ್ತಿಗೆ ಸ್ಲೋಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯುವಜನರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಂದು ನಾವು ನಶಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯ, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बुजुर्गान मोहतरम, तलबाए अजीज, शहरियान मैसूर, आज के इस पुरफितन माहौल में कितनी इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे नौजवानों की नस्ल किस रास्ते पर चल पड़ी। ड्रग्स के रास्ते पर, नशे के रास्ते पर, शराब के रास्ते पर। जैसे मौलाना ने फरमाया, आदमी की अपनी तबीयत भी खराब हो जाती है और इसके पीछे घर का घर उजड़ जा रहा है, घरें बर्बाद हो रही, आपस में कत्ल गारतगिरी हुई,
बनी मट्टप पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक बेटे ने बाप से खर्चा पूछा, खर्चा न मिलने की बुनियाद पर जी आपस में झगड़ा हुआ, बेटे का कत्ल हो गया। ऐसे मासूम बेगुनाहों का कत्ल सिर्फ इसकी वजह है नशा, ड्रग्स। आपस में शादी ब्याह हो जाती है, ड्रग्स और नशा लेता है, घर के घर गुजर रहे हैं, घरों में तलाकों की नौबत ज्यादा पेश आ गई है और इसके अलावा खानदान भी गुजर रहा है। मैं खुसूसन वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ अपने बच्चों नौजवानों का ख्याल रखें, उनको नशे की आदत से बरी कराएं, उनको घर में हिफाजत से रखें, दीन की बुनियाद पर उनकी तालीम हो। ये कितनी अफसोस की बात है, अगर आप देखेंगे कि नशे के केस पुलिस स्टेशनों में कितने हैं तो हमारे मुसलमानों के केसेस ज्यादा है, मुस्लिम नौजवानों के केस ज्यादा है। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है, हर नशे की चीज को हराम करार दिया, बल्कि यह सजा की मुस्तहिक है वो लोग जो नशा करते हैं और नशे के आदी बनकर दूसरों को भी नशे का आदी बना रहे हैं। कितना बड़ा जुर्म और पाप है ये। आओ बुजुर्गों, हम सब मिलकर एक सालिग माशरा बनाएं, आओ हम मिल बैठकर जी माशरे में नौजवानों की गलतकारियों से बचाएं, नशे से बचाएं, ड्रग्स से बचाएं। आओ हम बैठकर जी इन नौजवान नस्लों को सीधे रास्ते पर चलाएं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन उलमा को जो हमारे से पहले भी बराबर इस नशे के खिलाफ मेमोरेंडम पेश किए और ये स्कूली तलबा मासूम बच्चे हमारे सामने जी बैनर लिए खड़े हुए हैं कि नशे को बंद करना चाहिए, ड्रग्स को बंद करना चाहिए। मैं इन तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं हजरत उलमा के सामने, मैं उन तमाम से दरख्वास्त करता हूँ नशे की लत से नौजवानों को बचाओ। बल्कि मैं इस मौके पर बड़े अदब के साथ हजरत उलमा से दरख्वास्त करता हूँ अपने अपने जुमा की कीमती खुतबात में 10 मिनट 15 मिनट नशे के ताल्लुक से आप बयान करें। इस्लाम ने किस हिकारत के साथ नशे को मना किया है, नौजवानों को, नौजवान नस्लों को रोका है। शराब हराम है, ये क्यों हराम है? जुआ हराम है, क्यों हराम है? घर बर्बाद होते हैं इससे। नौजवान नस्ल अपने मोबाइलों में जुआ खेलती है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, बीवी बच्चों को देने के लिए खर्चा भी नहीं, जुए से बर्बाद हो गया, नशे से बर्बाद हो गया आदमी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम बैठकर ये गौर करें, हम तमाम समझें कि इस मौके पर हमारी नौजवानों को नशे की नस्ल से कैसे आज़ाद कराया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। मैं खुसूसन दोबारा अर्ज करता हूँ हमारे हजरत उलमा कराम से जमा के मौके पर खुतबात में अवाम को आगाह करें, इस नशे की इल्लत से दूर कराने की कोशिश करें। सालिग माशरे को बनाने में वालिदैन का किरदार क्या हो? वालिदैन जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो। माशरे की तश्कील में वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से जिम्मेदार हैं। कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, कौन से पार्कों में रखते हैं। नौजवान माँ बाप की जिम्मेदारी है इन नौजवान नस्लों की हिफाजत करना। मैं इस मौके पर बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ हमारे साथ कारपोरेटर अखबार, हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, एग्जीबिशन के चेयरमैन जनाब अय्यूब खान साहब है। आओ हम सब मिलकर आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को इस नशे की इल्लत से बचाने के लिए गौर करें, फिक्र करें और इस मामले में हम फिक्र करते हुए मैदान अमल में आए और नौजवानों को नशे की नस्ल से बचाएं। इससे घर बचेंगे, इज्जत बचेगी,
माशरा बचेगा और इसी तरीके से पूरी इंसानियत बचेगी। बल्कि एक आदमी नशा करता है, पूरी इंसानियत का उसने जिम्मेदार है। एक नशे का जिम्मेदार पूरी इंसानियत का जिम्मेदार है। मन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फलहु अज्रुहा व विज़्रु मन अमिल बिहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुरे काम की आदत डालता है तो खुद का भी गुनाह होगा, उस नशे के पीछे जितने नौजवान इस लत में पड़ेंगे सबका गुनाह उसके जिम्मे होगा। इसलिए हम बचाएं अपने नौजवानों को, नस्लों को बचाएं। मुझे मालूम हुआ कि नौजवान लड़कों के साथ बहुत सारी लड़कियां भी इस नशे के आदी होते हुए चले जा रहे हैं। कितने अफसोस और सदमे की बात है ये। इस्लाम ने जिस चीज से मना किया हम उस चीज को अपना रहे हैं। हमारे रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम। इसलिए मैं इस छोटे से मुबारक मौके पर छोटे वक्त के अंदर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हमारी दिली ये दरख्वास्त है आपसे कि नौजवान नस्लों को नशे से बचाने में, घरों को बचाने में हम मिल बैठ कर मदद करेंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। नौजवान नस्लों को ड्रग्स से, नशे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आज हमारे मैसूर की पुलिस डिपार्टमेंट ने जो खिदमत पेश किए हैं, मैं तमाम उलमाए दीन का और हमारे बड़े पुलिस ऑफिसरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने सब मिलकर हमें साथ दिया और हम सबको साथ देकर हमें कामयाब किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं।